श्री प्राणनाथ प्यार की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। आइए श्रवण कीजिए श्री लालदास जी कृत गीतक अष्ट प्रहरनी सेवा में आठमा पहरनी सेवा प्रकरण 71 88 चौपाई में 3 वाग्या थी लई सवारना 6 वाग्या सुधी रात्रिना समय में प्रातः थता सुधी श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्नाजी में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ना शयन बाद उठापन અને પાછલી રાતમાં સુંદર સાથજીની સેવા કર્તવ્યો જેણે સંસારને તુચ્છ કરી દીધો છે, અજ્ઞાન અને નિંદ્રાને દૂર કર્યા છે, સંપૂર્ણ જીવન ભક્તિ અને ધણીના ચરણોમાં સમર્પિત કર્યા છે। જગત આખું સૂતું હોય, નિંદ્રામાં હોય ત્યારે પરમહંસો ध्यान में मग्न होय से दिव्य लीलाओं ने बतावा परमधाम नी आसबाई नी वासना महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज पद्मावती पुरी धाम विषे सुंदर साथ जी केवी लीला करे छे, सुंदर साथ केवी सेवा छे एने 8मा प्रहर में वर्णन करता करे छे। अब कहो पहर 8वां श्री राज पोढ़े पलंग पर बानी धाम धनीय की गरजत सब ऊपर गरजत सब ऊपर। बोलो श्री लालदास जी महाराज की जय। आप महामती महान बुद्धि ना सागर महामती लालदास जी वर्णन करता सुंदर साथ जी ने पद्मावती मां बीता का ग्रंथ नी रचना करता सुंदर साथ जी ने समझावे छे। હવે 8વા પ્રહર રાત્રિના 3 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા સુધીનો પ્રાતઃ સુધીના વૃત્તાંતને કહું છું। શ્રીજી મહારાજ પલંગ પર વિશ્રામ કરે છે અને ચારે તરફ એકદમ શાંત વાતાવરણ, એમાંય પરમ પાવન તપોભૂમિ બંગલાજી મંદિરમાં ગાવામાં આવતી બ્રહ્મવાણીના ધ્વનિ સૌથી અધિક બધાને ઉચ્ચ સ્વરમાં ગુંજારવ કરી પોતાના આત્માને આનંદ અર્પી રહ્યા છે। बारी वाले गावत फिरती चौकी पर जिनकी आए सो गावही रसना मीठी कर। પોતાની વારીના ક્રમ પ્રમાણે જેને ગાવાનો વાળો આવતો હતો એવા સુંદર સાતની ટોળી વાણી ગાન કરવા માટે આવે છે। પોતાની વારીના સમયમાં મધુર સ્વરમાં સુરીલા તાનમાં બધા જ લોકો પરમધામની બ્રહ્મવાણીનું ગાયન કરે છે। बानी धाम धनीय की करे 14 तबक हयात पहचान भई न काहू को रूह पिए हयाती हो जात। धामधनी महामती श्री प्राणनाथ जी की अखंड वाणी
કે જેનો મહિમા અપાર છે. આ 14 લોકના નશ્વર બ્રહ્માંડના જીવો ને અખંડ કરવા માટે આ વાણી પ્રગટ થઈ છે. કોઈને આ વાણીના સામર્થ્યને અનુભવ નથી પ્રાપ્ત કર્યો. કેવલ પરમધામની અંકુરી બ્રહ્મ સૃષ્ટિ બ્રહ્મ મુનિ સુંદર સાથ આ અમૃત રસનું પાન કરી અમર થઈ રહ્યા છે. आज लोई इंड में कबहू काहू सुनी न कान हुई कई हुए इंड कई हो वही पर काहू न होय पहचान. આજ દિન સુધી 14 લોકના બ્રહ્માંડમાં કોઈ આ વાણીને સાંભળી નથી. કઈ કોટી બ્રહ્માંડો બની અને મટી ચૂક્યા છે, પરંતુ પહેલી વાર બ્રહ્મવાણીના મર્મની ઓળખાણ થઈ છે. ये सुनने की ताकत त्रिगुण को न होय और नाम किनके लेऊ इनके उपरांत सोय. આ વાણીના બ્રહ્મતેજને સહન કરવાની શક્તિનું સામર્થ્ય સંસારના બની ચૂકેલા સ્વામી એવા ત્રિદેવોને પણ નથી. એનું નામ લીધા બાદ કોઈ પણ ઉદાહરણ જગતનું આપવાની હવે જરૂર નથી. એનું નામ છે બ્રહ્મવાણી. જો રસ સાગર રેલત કોઈ ન ધરત કાન एक सैयों की रूह पीवत और काहू न पहचान. अखंड आनंद देवा वाली वाणी ना सागर बंगलाजी मंदिर में हिलोड़ा लेवा लाग्यो छे. साधारण जीव आ वाणी ने सांभळे तोय ध्यान नहीं आपी शकतो, कारण एनो अधिकार नहीं. ब्रह्म मुनियोनी आत्मा रस पीती होय छे, एना सिवाय संसार ने जानी न शक्यो. कैसी जी कर होत है किन ठोर पहुंचत क्या नफा होत है पहुंचावे कित. श्री बंगलाजी मंदिर में केवी चर्चा थाय छे. आ ब्रह्मवाणी आत्मा ने क्या सुधी पहुंचाड़वानुं सामर्थ्य राखे छे. आ वाणी ने ग्रहण करता शू लाभ थशे ये बात संसारना साधारण मनुष्य प्राप्त नहीं करी सकता. ये मेहर किन करी हुई किन ऊपर किन बरकत आई इत कोई पावे न पटंतर. आ श्रीमुख वाणी परमधाम थी प्रगट थई छे अने लाववानी कृपा कोणे करी छे नथी जगत ने खबर. शा माटे संसार पर कृपा करी छे, कया सामर्थ्यवान स्वामी एना प्रताप थी संसार में तारतम वाणी अवतरण थयुं. आ रहस्य हजू समझता युगो वीतशे. जो पावे ए पटंतरता की पलक न वृथा जाय सोइन रस में झीलत ताको और कहो न सुहाय. पटंतर एटले भेद. आ बधाय भेद जे जाणी शके छे एवी महान आत्मा पछी पोतानी एक पड़ पण नकामी नथी जवा देता. जे सदाय आ ब्रह्मानंद रस में झीलना करे छे एनु पान करे छे એને પછી સંસારના સુખોની કોઈ કામના નથી હોતી. એ બેઠત ઢીગ આય કે ધરે સુનને को कान होत पहचान रूह की बढ़त जात ईमान. आवा ब्रह्म मुनि मोमिन ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ एक बीजानी समीप में बेसी ध्यान थी वाणी ने श्रवण करे. प्रतिदिन आ वाणी ना माध्यम थी पोतानी आत्मा नी ओळखाण थवा लागे छे. परमात्मा ना अस्तित्व ने सत्ता प्रति
એમના મનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ પ્રગટ થાય છે। ये बानी इन धाम की ले बैठा वतन निज धाम श्रवण सुख उपजे होय पूरे मनोरथ काम। આ પરમધામ થી પ્રગટ થયેલી મહામતી પ્રાણનાથજીના મુખારવિંદની વાણી જે શ્રવણ કરે છે, અનુસરણ કરે છે, એનું સાર ગ્રહણ કરે છે, એ પરમધામમાં પ્રાપ્ત કરે છે। સાંભળતા જ સુખ ઉપજે છે અને સર્વ મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે। इन बानी से होत है नजर पड़े बिशबका ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। આ વાણીને શ્રવણ કરી મનન કરતા એ આત્માની દ્રષ્ટિ પોતાના મૂળ સ્વરૂપ પરમધામમાં પ્રગટ થાય છે। આ કોઈ જન માત્રની વ્યક્તિની વાત નથી। આ પરમધામના શ્યામા મહારાણી આનંદ સ્વરૂપા જે 12,000 સખીઓના સિરદાર છે, એમના મુખથી એમની રસના એમની જીહવાથી પ્રગટ થઈ છે અને પિલાવત રસ રબકા એ પરમાત્મા શ્રી રાજશ્યામાજીની દિવ્ય પ્રેમ લીલાને પીવડાવે છે। जो धाम अंदर की बिहार को मजकूर सो अक्षर को सुध नहीं जो अंदर का अजूर। પરમધામની અંતરંગ લીલા, અંતરંગ આનંદ, ત્યાંનો પ્રેમ અને ત્યાં સખીઓ જ્યાં જ્યાં વિહાર કરે છે એનું વર્ણન આમાં ગાયું છે। જેની સુધ, જેની ખબર અક્ષર બ્રહ્મ ભગવાનને પણ નથી કે અંદર કેવો પ્રકાશ છે, કેવી લીલા છે। જો અક્ષર કો સુધ નહીં સો ત્રિગુણ પાસ ક્યો હોય सो सब इन बानी से सुपने नजर पहुंची सोय। જે પરમધામની શુદ્ધ જો અક્ષર ભગવાન એમના મનનું સ્વરૂપ છે તો એ નથી જાણતા ત્રિગુણાદિ દેવની શું હિસાબ છે। આજ આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ માટે પ્રગટ થયેલી આ વાણીને કારણે સપનામાં સંસારમાંથી બ્રહ્મ સૃષ્ટિની દ્રષ્ટિ પુનઃ પરમધામમાં પહોંચે છે। नजर नाबुद जीव की जो सुपने में रल जाए निंद उड़े उड़त है सुधना रहवेताय। नजर नाबुद जीव की, नाबुદ એટલે સ્વપ્નવત સંસારમાં અંદર રહેલા જીવોની જે દ્રષ્ટિ છે 14 લોક અને માયાવિક સુખોની છે। જેને તારતામાં મંત્ર નથી મળતો, એ જ્ઞાન નથી મળતો, એ સપનાની અંદર આ માયાના ખેલમાં ખોવાઈ જાય છે। તારતમ જ્ઞાનથી આ નિંદ્રા ઉડતા સ્વપ્ન સંસાર મટી જાય છે અને પછી સ્વપ્નના સંસારનું પછી એને અસ્તિત્વ નથી રહેતું, એની મૂળ આત્મ જાગી જાય છે। तीन नाबुद की नजर विचय अखंड पहुंचे अक्षर ठोर स्वरूप की इन बानी से देखे। તારતમ વાણીને જાણી લીધા પછી નાસવાન નશ્વર જીવોની દ્રષ્ટિ પરમધામમાં પહોંચે છે। આ વાણી દ્વારા અક્ષર બ્રહ્મ અને અક્ષર ધામના દર્શન પણ થવા લાગે છે। जहां जबराइल રહ્યા चल सक्या न आगे इन बानी की बरकते जमुना सात घाट पहुंचे। અક્ષર બ્રહ્મની નોરી ફેરસતા જબરાઈલ જમુના નદીને પાર કરી પરમધામમાં એમને નતા જઈ શકતા। કહેતા હતા કે નૂર તો જલ લાગી તો જલ્દી અમારે પેર જલાતે, અમારી પાંખો બળે છે, અમે નહીં જઈ શકીએ। ઇમામ મહેદી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીની કૃપાથી સુંદર સાત જમુના નદીને પાર કરી સાત ઘાટ સુધી પહોંચ્યા છે।
आगे रसूल तखत पर रफ रफ के बैठे, जोए उलंग आगे चले, देखा धाम ठोर जेठे। आ श्रीमुखवाणी ना प्रताप थी रसूल मोहम्मद साहेब आखिरी स्वरूप विशुद्ध प्रेम में सिंहासन पर रफरफ ना तखत पर बेसी जमुना नदी ने पार करी आगळ पहुंची शक्या त्यारे एमने वाणी ना महिमा ने रंग महल ना दर्शन कर्या। इन जुबा के स्वर सुनते सब ठोर आवे नजर, रूह आत्म पहुंचत ताए हो जात फजर। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ની રસનાથી પ્રગટ થતી તારતમ વાણીને શ્રવણ કરતા જ પરમધામના 25 પક્ષના દર્શન થવા લાગશે। સંસારમાં રહેલા જીવની અંદર રહેલી આત્મા પરતમ જાગૃત બને છે। અજ્ઞાનની રાત્રિ મટી જ્ઞાનનો સૂર્ય ઉદય થાય છે। इन बानी को सुनते आप होत हयात, देखे बैठे माया मीने ठोर बकाहक जात। महामती प्राणनाथ जी ना मुखारविंद थी श्यामाजी नी रसना स्वरूप श्रीमुखवाणी जे सांभळे छे ने अखंड सुख मळे छे, मुक्ति मळे छे। माया में बेसी अने परमधाम नु सुख लई सके छे एनी मूळ आत्म 12,000 सखियों ना मूल मेलावा में जागृत बने। इन बानी क्यों सुनते खुलत बिस्त के द्वार, आप देखे और दिखावही पहुंचे नूर द्वार पार। भले जगत नो जीव होय पण आ वाणी सांभળી લે એનું મનન ચિંતવન કરી લે તો એને માટે 8 પ્રકારના મુક્તિના દ્વાર ખુલી જાય છે। આ વાણી શ્રવણ કરી દે છે એને તો દર્શન થાય છે પણ બીજાને દર્શન કરાવી શકે છે અને એની દિવ્ય દ્રષ્ટિ બને છે ને નૂર એટલે અક્ષરની પાર એની અક્ષરાતીતના ધામમાં દ્રષ્ટિ પહોંચે છે। इथी बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। इन बानी की बरकते कछु न रहवे सक, रूहे राजी रहे हमेशा जाए बैठे कदमों हक। आ वाणी नी बरकत थी एना प्रतापे पछी मनमा दिलमा कोई शंका ज्ञान रहतु नथी। ब्रह्म सृष्टि सदा आनंद मंगल में रहे छे, जगतना दुख दूर थई जाय छे। जाय बैठे कदमो हक श्री राज्यना चरण में एनी आत्मा जागे छे। इन बानी की बरकते भया जागृत सुपन, पहचान काहू ना हुई पहले पास आई सयन। आ वाणी ना प्रताप थी स्वप्नवत संसार जागृत बने छे, अखंड अवस्था ने प्राप्त करे। दिव्य वाणी नी ओळखाण आना पहला कोई नहीं थई नथी। सर्वप्रथम आ ज्ञान नो अधिकार ब्रह्म सृष्टि कि जेना मूल स्वरूप सुंदर सात परम धाम में धणीना चरण में बैठा है। तहां से संसार में पसरी 14 तबक, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई जाय त्रिगुण पहुंची हक। ब्रह्मात्माओनी पासे आवी ब्रह्मवाणी एना द्वारा संपूर्ण संसार में फैलावो कर्यो। 14 लोक ब्रह्मांड में फैलाता फैलाता त्रिगुणादि देव ब्रह्मा विष्णु महेश सुधी आ ज्ञान पहुंची गयो। इन बानी की बरकते निंद उड़ी नूर जलाल,
ये याद करे सुपन को होय के दिल खुशाल। मोहरूपी निंद्राનું આવરણ કરતા અક્ષર ભગવાન પણ નિંદ્રામાં હતા, માયાના પ્રભાવમાં હતા। બ્રજ અને રાસની લીલા થઈ તો પણ નિંદ્રા ન ઉડી, પણ જાગણી બ્રહ્માંડમાં જ્યારે આ વાણી પ્રગટ થઈ, ઇમામ મહેદી મહામતી પ્રાણનાથજીના મુખારવિંદથી આ વાણી પ્રગટ થતી, હવે અક્ષર ભગવાનની પણ નિંદ્રા ઉડી છે। નૂર જલાલ એટલે અક્ષર બ્રહ્મ। હવે તે સ્વપ્નની લીલાને યાદ કરે છે, દિલમાં કેટલા ખુશ થાય છે કે મેં ધણીની કૃપાથી સંસાર બનાવ્યો, કેટલો સુંદર હતો। याद करे बानी को तब उठे आठो बिस्तर, इन बानी की बरकते धाम अंदर पाई किस्तर। तारतम ज्ञानना प्रकाशમાં સ્મરણ કરીને અક્ષર બ્રહ્મના મનમાં 8 પ્રકારના મુક્તિના ધામ પ્રગટ થયા। આ વાણીના પ્રતાપથી જ પરમધામના રંગમહેલની અંતરંગ લીલાઓને અક્ષર ભગવાનને પણ કિસ્ત એટલે લીલા, ત્યાંના કિસ્સાઓ, ત્યાંની હકીકત પ્રગટ થવા લાગી, યાદ આવવા લાગી। इन बानी की रोशनी मावे न जिमी आसमान, सुन छोड़ बका पहुंचे सो मोमिन सुने कान। आ वाणीનું તેજ પૃથ્વીથી લઈ આકાશ સુધી સમાતું નથી। આ જ્ઞાન દ્વારા બ્રહ્મ મુનિ શૂન્ય નિરંજન નિરાકારને છોડી એથી એ આગળ અખંડ પરમધામની વાતોને શ્રવણ કરે છે। श्री धाम नवभूम है इन बानी के बीच में, सो ठोर है अखंड बानी ऐसी कहे से। परमधामनी अंदर रंग महल परमात्मा ने सखियों ने રહેવાનું ઘર, ये नवभौम दसमी आकांक्षी से बात दुनिया ने आ वाणीना माध्यमथी खबर पड़ी, वाणी में એને સમજાવ્યું। आ स्थान सदा अखंड छे, एना सर्व गुणों एनी लीलाओनुं गान श्रीमुख वाणी करे छे। खोज जोई बाग जानवर सोइन बानी बीच है सब, सातों घाट जो पुल है सो सैया देखे अब। परमधामना 25 पक्षमाना विशेष होज कोसर तलाव, त्याना नूरबाग, फूलबाग, बड़ाबन, लाल चबूतरा, ढपा चबूतरा, कुंजवन, निकुंजवन, आ બધા બગીચાઓ, ત્યાંના પ્રત્યેક પશુ પંખી જાનવર આ બધાનું મહિમાવાન લીલાઓ આ વાણીમાં છે। સાતો ઘાટ અને એના પુલ જે બન્યા છે એ યાદ અપાવવા બ્રહ્મ સૃષ્ટિને માટે મહામતી પ્રાણનાથજીએ વાણીમાં એની લીલાનું વર્ણન કર્યું છે। मानिक मानिक महल पुखराज और अलंग गिरदवाय, सो सब बानी बीच में सैयन को पहुंचाए। परमधाम में माणिक पहाड़, एनी अंदर रहेला महला तो पुखराज पहाड़, एनी अनुपम शोभा અને 25 પક્ષને ઘેરીને બડી રાંગ, અલંગ એટલે રાંગ, ચારે તરફ બડી રાંગ અને છોટી રાંગ, આ બધાનું જ વર્ણન સાગર, શિંગાર અને પરિક્રમા ગ્રંથમાં સુંદર સાથ માટે શ્રીજીએ કર્યું છે। आठों सागर सुख के बीच टापू महल मोहलात, सो सब है बानी में पहुंचावत साथ हैया। परमधामनी अंदर 8 सागर અને 8 સાગરની વચ્ચે ટાપુ મહેલ અને અંદર આવેલી મહોલાતો, એની અંદરની સુખ સાહેબી, એની અંદરની લીલાઓ જગત જાણતું નથી। એના અનુપમ રંગ, ત્યાંની ભૂમિ, ત્યાંના વૃક્ષ, ત્યાંની વેલી, ત્યાંના પશુ પંખી, આ બધાનું વર્ણન
મહામતી પ્રાણનાથજીએ વાણીમાં અર્પણ કર્યું સુંદર સાતને અખંડ સ્થાનની લીલા આપવા માટે. હક હાદી રૂહે રહત હે સોઈ ન વાણી में नित्य विहार करत है सो इन वाणी से. हक એટલે શ્રી રાજજી, હાદી એટલે શ્યામાજી, રૂહે એટલે 12,000 સખીઓ. આ બધા જ એમનું શક્તિ સામર્થ્ય, એમની લીલા, એમનો આનંદ, એમનો પ્રેમ, એમની અષ્ટપ્રહર 64 ઘડિયાની બધી જ લીલાઓ આ વાણીમાં શ્રીજી મહારાજે અર્પણ કરી. પરમધામ સખીઓ રાજ્ય અને શ્યામાજી નિત્ય વિહાર કેવી રીતે કરે છે એનો મહિમા વાણીમાં લખ્યો છે. ઉત્તમ દાસ આવહી બોલિયા લીલા કાબિલ દોસ્ત કહે ખુદાઈ બજાવત કે સોઈ બાની બીચ में સંગ रहे हमेशा इब्तदाई. બોલિયા લીલા કાબિલ પરમધામની કામના કરવા વાળા સંધ્યાકાલીન સમય અને આરતીનો સમય થાય જે ત્યારે પોતાની જાતને ધણીના અંગી અંગના દોસ્ત ખુદાના દોસ્ત કહેવાય નિપુણ છે. એ બધાની લીલા, એમના રહસ્યો, એમની શક્તિ સામર્થ્ય વાણીની વચ્ચે રાખ્યા છે. સાતના ટોળે ટોળા મળ્યા છે. ગાવની મે જે અનાદિ કાળથી પરમધામમાં અખંડ લીલાઓમાં રાખે છે એ વાણીએ ગાયું. ભાવ દિખાવત ભેદ સો और सिफात कहाँ लोक हूँ पात शाही परवर दिगार. गौरी आरती सोई न बानी बीच में सब सैया जानन हार. આરતી ગાયન કરવા વાળામાં સૌથી આગળ રહે છે. એનાથી અધિકતમ તારતમ વાણીનો મહિમા ક્યાં સુધી કહું. ગાયને પ્રગટ કરી બતાવે, આ તો પરમાત્માની પરમ સત્તા, એમનામાં જેટલી એમની સામર્થ્ય મહિમાના વખાણ છે. એટલો જ વિશ્વાસ એમના ગાયન પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માની સાહિબીને જાણવા વાળી બ્રહ્માંડમાં ખડે રહે ભર કે બાજુ દોય અને એમની લીલાઓની આ તારતમ વાણીમાં ઉલ્લેખ છે. આનંદ અજીમ હોય. इन बानी की बरकते सब दफे होत बलाई. सदा शैतान कापत मीने पेठ न पास ताई. આરતીના અલૌકિક આનંદની અહીં અનુભૂતિ. તારતમ વાણીના પ્રતાપથી બધા જ પ્રકારની વિઘ્ન બાધાઓ ધૂન ઇન સમય કે કાંપત વ્યક્તિના માથા પર પડેલી બલાઓ ये नहचे मोको मारेगा તરત દૂર यही मेरा है. આ વાણીથી શૈતાન સદૈવ ભયભીત થઈને કાંપતો રહે છે. પ્રવૃત્તિ વાળા આ વાણી જેના મનમાં આવી જાય અને પ્રવિષ્ટ લોકો કરે જે છે તે જાત બ્રહ્મનિષ્ઠ નિશ્ચયમાં બની જાય. ભયભીત થવા લાગે છે. એ લોકો સોચે છે यह કે जी कर जुबान सो करत है सब मोमिन. આજ અમારા કાળ છે. श्री राज पौड़े सुनत है श्री भाई के निंदनावे जब आरती कर्णधार सुंदर साधजी જીવનમાં કેવી રીતે જીવ્યું ભક્તજનોએ અને સુંદર સાત માટેની ખાસ લીલા. શ્રીજીની આરતી ઉતારવા એણે પગલે આપણ ચાલીએ પગલા છે પરમાણ સુંદર સાત. બાજીરાજ મહારાણી તેજ કુંવર જન સર્વે એવા સમજતા હતા કે રાત્રિના 3:30 વાગ્યા છે અને શ્રીજી મહારાજ સૂઈ ગયા હશે, નિંદ્રામાં હશે. મનોહર સ્વરૂપ છે. પણ એવું નથી. મહામતી લાલદાસજી મહારાજ ધણીના હૃદયમાં બેઠા છે તો એ લીલા દ્વારા કહે છે આરતી થતી હોય કેવા દ્રશ્ય કે આ વાણીનો મહિમા ગાન જ્યારે સુંદર સાત કરે છે ચાદર બિછાવત ત્યારે મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી સુંદર સાતના શિરમોર ધામ ધણી શ્રીબાઈજી ઊંઘતા નથી, એમને નીંદ નથી આવતી. વાલી સુંદર સાતના ભાવોને ધ્યાનથી સાંભળીને મંદ મંદ મુસ્કાન કરે છે. સયન બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે. ખરેખર પ્રાણનાથજી જાગે છે કે સૂઈ ગયા છે એવું વિચારતા મહામતી પ્રાણનાથજીના લાલદાસજી મહારાજે પરીક્ષા કરવા માટે શ્રીજી મહારાજની નિદ્રામાં છે કે જાગૃત છે
ચકાસવા માટે જાણી જોઈને ચોપાઈના શબ્દો ખોટા બોલ્યા. એ ચોખા ગમે ત્યાં શ્રીજીની ઉપર ન ये પડે. आगे હાથે पीछे વિછાવે क्यों છે, ચાદરને कहा વિછાવે છે. क्यों हो गए हरफ भूल અને ત્યાર પછી શ્રીબાઈ चुप रहे अरज करे ધણીના ચરણોમાં પ્રણામ कहे કરે. हमें न आया જ્યારે सूद. આરતી તરફ જાય છે ત્યારે જય મામતી ઘોષ લાલદાસજી કરે છે. મનમાં ને મનમાં મંદ મંદ આરતી મુસ્કાતા રહે છે. પૂજનની અંદર જાણી જોઈને ચોપાઈના અર્થ અનર્થ બોલવા લાગ્યા ને તો પ્રાણનાથજી કરે તિલક વચ્ચે બોલ્યા. ચોળત હે ચાવલ એ આગે પીછે ક્यों કા તમે આગળ પાછળ વાતો કેમ કરો છો? વાણી આવી નથી, આ ચોપાઈ ખોટી બોલી રહ્યા છો. આ શબ્દ આવો ન હોય, આવો અર્થ ન થઈ શકે. મહારાણી શ્રીજીના લલાટ પર તિલક તમે આ શબ્દ કેમ બોલી ગયા છો? ખોડામાં ન પડે. આમ શ્રીજી મહારાજ મધરાત્રે બોલી જતા. આરતી કરે આનંદ સો આટલું સાંભળતા સુંદર શ્રીબાઈ સાધ છે. આય એ સેવા પોતાની કી ભૂલ છે, જોગવાઈ શ્રીજી જાગતા છે, સાજ એમનું ધ્યાન અમારી પર છે એવું માણીને ચૂપ થઈ બંગલામાં જાય છે. આવીને શ્રીબાઈજી શ્રીજી મહારાજ આગળ પછી લાલદાસજી મનમાં વિચાર કરતા કે છે. આરતી ઉતારતા હોય એ સેવામાં પ્રાણનાથજીને ઉત્તર આપે છે, અમને યાદ ના રહ્યું, ભૂલ થઈ ગઈ, અજાણતાથી ઉતાવળમાં બોલાઈ ગયું. એકી પંચ ઘડી આરતી દીપ ગિરદ અહીં લાલદાસજી સાબિત કરવા માંગે છે સુંદર સાધજીને પ્રકાશ કે પ્રત્યેક આત્મા પર ધણીની કૃપા દ્રષ્ટિ છે, હંમેશા હર પડે હર ક્ષણે. પાંચ માળે શ્રીજી સુંદર સાથજીને 32 કેર ઘર કરે છે. કારણ તન કી જાને મન કી જાને મહારાણી જ્યારે जाने चित की चोरी उस साहेब से क्या छिपा है जिनके हाथ में डोरी. વિશ્વાસ લઈને એમનાથી કઈ છૂપું નથી. और आवत करने યો કર સોઈ ન બાત સે બાકી રાત રહી ઘડી ચાર दिन हुई सेवा आया समय बीरत का आरती गायन गिरोह उठने का करे विचार. दीपक जो આમ મહાન બુદ્ધિના સાગર મહામતી લાલદાસજી સુંદર સાથજીને સમજાવતા કહે છે, સમય પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે. ધીરે 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 રાત વહેતી વહેતી શામિલ દૂજી તરફ બાકી રાત રહી ઘડી ચાર. રાત્રિના 4:30 વાગ્યાનો સમય થયો એક તરફ અને આ સમયે વિરત એટલે ધામ વર્ણનનો સમય આવ્યો. બીજી તરફ બાઈજીને જે અત્યાર સુધી ટોલી નિરત ગાવા વાળી હતી એક કિનારે એમને ઉઠવાનો વિચાર આવ્યો, એમનો સમય આવ્યો. બીજી તરફ સ્વરૂપ મુરલીધર કહ કે કરે સાથ કો પ્રણામ. साथ सब कोई उठे अपनी देह क्रिया के કરે બાઈજી ઉપર ધ્યાન રાખજો સુંદર સાથજી, આ કોઈ પણ નિંદ્રામાં નથી, નથી ધણી સુતા, નથી સુંદર સાથ સુતા પદ્માવતી પુરી ધામમાં. ઉતારવા માટે આ એક દિવસની લીલા નથી, 11 વર્ષ બંગલાજી સુધી મંદિરમાં સાવે ત્યાં રહેલી બ્રહ્માનંદ લીલાનું વર્ણન લાલદાસજી કરે છે. જ્યોતિનો પ્રકાશ ફેલાઈ જાય છે. શ્રીજીનું સ્વરૂપનું પાઠ કરી અને પ્રણામ કરી ઉતારવા માટે પોતે હાજર મુરલીધર જ્યારે ઉભા થયા તો સાથ બધા સાથે એમની સાથે દાંતણ પાણી કર્યા, સૌથી ક્રિયા માટે ઉભા થયા. પ્રકાશ करत ત્યારબાદ કોઈ નિંદ કરત હૈ કોઈ સુનને ચાહે વિરત. કંચન સોનાની થાળી એમાં ઉઠે લાલદાસ कहने को सोए बैठे जागृत. ગલ સ્વરૂપ સુંદર બંગલાજી મંદિરમાં એ સમયમાં કોઈ સૂતા છે, કોઈ પરમધામનું વૃતાંત સાંભળે. મંગલ આરતીના પૂર્વ લાલદાસજી વૃત્તને વર્ણન કરે છે અને પોતે સ્વયં જાગૃત પૂર્ણ સ્વસ્થ બની લીલાનું વર્ણન. पहले मंगल आरती के समय में साथ निष्ठा बंद आवेश आरती सब मिल कर के फिर बैठ के सुने बने છે અને એ સમયમાં એ આનંદ સુંદર સાત મંગલ આરતી ના પૂર્વ નિયમ પૂર્વક આવે છે, એવું નથી. બધા જ સુંદર નિરાત કરી મંગલ આરતી ના પૂર્વ મંદિરમાં બધા પધારી જાય છે. મંગયં બધા મળીને આરતી ઉતારીને પછી પરમધામના વૃતાંતને શ્રવણ કરવા માટે બેસે. જંતર ભાગે સખિયા सोते सुन विरत को बैठे आए के સખિયા નૃત્ય કરે છે અતિ सावचेत सब दिल दे होय बैठे जागृत.
વાગે છે સખિયા વચ્ચે વચ્ચે જઈ જે સાથી સૂતા હતા, પ્રાણનાથ પ્યારે સૂતા કી સૂતા જય, વૃતાંત મહારાણી પરમધામનું કી જય, શ્રવણ કરતા હતા એ પણ કી જય, હવે પ્રણામી જાગીને ધર્મ બેસી કી જય. ગયા છે. અને ત્યાર પછી સર્વ બધા સાથી જાગ્રત થઈ એકાગ્ર ચિત્તથી પરમધામનું વર્ણન સાંભળવા માટે સચેત થઈને બેઠા છે. શ્રીરાજજીને વધાવે છે. इत पहले हंस के घर में विरत का उठा अंकुर, जयंती गिरोह मिलाए के करते थे मजकूर. અહીં પદ્માવતીપુરી ધામમાં ધામનો વર્ણન કાર્યક્રમ સૌથી પહેલો હંસરાજભાઈના ઘરમાંથી આરંભ થતો. જયંતીદાસ જેને સ્વયં પ્રાણનાથજી કાકા કહીને બોલાવતા, એ સર્વેને સવારમાં જાગો, વહેલી સવાર થઈ ગઈ છે. સુંદર સાધજીને એકત્ર કરી ધામ ચર્ચા માટે શરૂ કર્યા છે. यहाँ से लई लाल ने मेहर हक सुभान, फिर एक दिन सबो कही जिनको जेती पहचान. અહીંથી પરમધામ ને વૃતનું વર્ણન કાર્ય શ્રી રાજજી કૃપાથી લાલદાસજીના જવાબદારી રૂપે સોંપ્યું. ફરી એક દિવસ બધાને વૃતાંત કહેવા માટે અવકાશ આપ્યો છે. પરમધામનું જેને જેને ઓળખાણ હતી એ બધાએ એનું વર્ણન કરવાનો, બધાને સેવાનો અવસર. વૃંદાવન કે ઘર में कोई दिन कहीं विरत, साथ सब उठ बैठ के कष्ट जो करते. થોડા દિવસ પછી ભુજનગર થી આવેલા વૃંદાવન દાસભાઈ ના ઘરમાં ધામ વર્ણન નો કાર્યક્રમ ચાલતો હતો. શ્રીજીના દર્શન માટે આવે છે. બધા સુંદર સાથ ત્યાં બેસી સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. બધાના સંનિષ્ઠ પ્રયાસથી પરિશ્રમ કરી અને પરમધામની લીલાના વર્ણનને શીખવાડવામાં. अग्यार ही जोलो रही दिल बड़ो चाहत रे, फिर ठंडे पड़ते कह गए कहे लाल अंग ठरे. રાજ્યનું સ્વરૂપ લઈ સંસારમાં આવે છે. એનું નામ જ્યાં સુધી 11મી સદી સંસારમાં ચાલી રહી ત્યાં સુધી સુંદર સાતના મનમાં ક્યામત અને આત્મ જાગૃતિની આશા અને પરમધામનું વર્ણન શીખવાની જિજ્ઞાસા ખૂબ રહી. બાદમાં ધીરે ધીરે સાથીઓનો ઉત્સાહ ઠંડો પડતો ગયો. લાલદાસ એ જ મોહમ્મદ છે, કે છે બધાયના મન તો પ્રસન્ન છે. એ જ ઇમામ મહેદી બની આપણા મનોરથ લાલ દઈ મકરંદ કો ફેર દઈ લાલ ખાન, કઈ વિધ હોત तीन फिरते कहे श्री राज सुनत है कान. ઇન તોલ. આમ લાલદાસજી મકરંદાસને વૃત્ત કહેવા માટેનું કાર્ય સોંપ્યું. ગાયન કરવા વાળાને જયઘોષ કરવા ફરી લાલખાનને આ કાર્ય સેવા કાર્ય સોંપ્યું. સાંભળવા મળતી. આ સમય ત્રણેય સાથી ક્રમશઃ વ્રતને કહેવાની સેવા કરવાના કાર્યમાં આવી ના શકે. જોડાતા રહેશે. શ્રીજી મહારાજ એમની ચર્ચાને નિત્ય શ્રવણ. મન મગન बहुत खुशाल होत है सुन धाम विरत प्रात, सूरज मननी સાથે અને उठ बैठे से क्या पर कानो सुने विख्यात. સાથે આરતીમાં લાભ લે છે. એક પ્રહર શ્રીજી મહારાજ સુંદર સાતના મુક્તિ પરમધામની વિરત સાંભળીને ખૂબ ખુશ થાય. આવત કોઈ જાત ત્યારબાદ તેઓ પણ પોતાની સેજ્યા પર બેઠા થયા છે. ધ્યાન દઈ કાન લગાવી અને વિરતને શ્રવણ કરે. એક પ્રહર સુધી રાત્રિ विरत का हवा मंगाए के विरत सुनत जात है कान, પ્રકારના આનંદ एक मेहर हक सुभान की सरावत है पहचान. આનંદ સ્વરૂપ સુતેજ કો મહામતી પ્રાણનાથજી સવારમાં ઉઠીને કહવા મંગાવે છે. સિંહાસનમાં શ્રી તેજભાઈજી કાળો જેને અને કહેવાય. મહામતી પ્રાણનાથજીની યુગલ જોડી ભૂત પણ સાંભળતા જાય છે. શ્રી રાજજીની પ્રત્યક્ષ કૃપા જોઈએ. અખંડ આનંદ સ્વામી સ્વયં સુંદર સાથે એની ઓળખાણની સરાહના કરી રહ્યા છે. વર્ણન કરું. લાલદાસજી મહારાજ કહે છે, आवे मावजीन समय निष्ठा लेकर दिल, મહામતી કહે विरत कहने वाले भिज बैठक अंग दावे हिलत. અબ તુમ ત્યારે સવારમાં માવજીભાઈ પ્રતિદિન લા
નિયમ પૂર્વક પૂર્ણ નિષ્ઠા સાથે વૃત કહેવા વાળાના સમીપમાં બેસી જાય છે અને વૃત કહેવા વાળા સાથીઓને શ્રીજીની તો સેવા બધા જ કરે છે, પણ માવજીભાઈ સુંદર સાથના ચરણ ચાંપવાની સેવા મહામતી લાલદાસજી મહારાજ જે રાતભર જાગ્યા છે એમની સેવા એ રાજ્યની સેવાથી ઓછી નથી, એવું સુંદર સાથની વચમાં રહે છે। आप सर्वे महामती जो कोई विरत कहे करे सेवा ताय बधात सुंदर साथ ने आवाहन आवे पिछली रात को महामती प्राणनाथ जी के नाम यही हेत दिल आम प्रकरण 68 जेनी चौपाई जो कोई विघ्न साथी वृत कहवा कुल चौपाई 4100 એનાથી વધારે સારી સેવા કરતા હોય તે સેવા કાર્યના લાભ લેવા માટે માવજીભાઈ શ્રીલાલ દાસ થોડી રાત બાકી હોય ને બંગલાજી માં આવી જતા અને એમના મનમાં સેવા કરવાની ઈચ્છા प्रणाम। और मोहनदास आवत और मोदी मूलचंद निष्ठाई ना छोड़ ही ले दिल में आनंद। मोहनदास અને મૂલચંદ મોતી મનમાં પ્રસન્નતા લઈને આવે છે। બંને સાથી સવારમાં વહેલા 5 વાગે નિયમ ભંગ નથી થવા દેતા, રોજ પધારે છે। और गोविंद दास आवत और इन पीछे सब कोई आवत सुनने स्वरूप को आनंद अंग में होय। आ લીલામાં ગોવિંદદાસ આવે છે, સ્વરૂપ સાંભળીને દિલની અંદર અતિ આનંદ પ્રગટ થાય છે। धाम की गिरद लेके फिर अंदर बैठे चारों चौक उलंग के पहुंचे 5वे चौक जीत। गोविंददास एवा ध्यान में मग्न थई जता, बैठा होय पन्नामा पण ए परमधामनी अंदर प्रवेश करी जता। सातो परिक्रमा ने धामनी करी અને એમની સ્થૂળતા પરમધામના મૂળ મિલાવામાં પહોંચે છે। આ વાણીમાં લાલદાસજી લખે છે, ધામ કી ગીરદ લેકે મૂળ મિલાવાના ગોળાકાર ચબૂતરાને ઘેરીને 64 સ્તંભ અને સ્તંભો ઉપર ચંદ્રવા તણાયેલા છે, નીચે ગાલીચા બીજા છે, એની પર મધ્યમાં સિંહાસન પર શ્રી રાજશ્યામાજી યુગલ કિશોર સ્વરૂપ બેઠું છે। ત્યાં એમની સુરતા લાગી છે। કહે 64 થંભ ફિરતે ચંદરવા और दुली છે, सिंहासन के ऊपर जुगल किशोर बैठे। साथ गिरदवाई घेर के बैठे चबूतरे पर भर सब भूषण वस्त्र वर्णन होत चितधर। गोविंददास रंग महल बहार वर्णन दर्शन करता करता अंदर प्रवेश करी गया। 4 ચોરસ हवेली, 4 ગોળ हवेली ने पार करी 5મી ગોળ મૂળ મિલાવાની હવેલી એનું વર્ણન કરે છે ને મૂળ મિલાવાના ગોળાકાર ચબૂતરાને ઘેરી 64 સ્તંભ, સ્તંભની ઉપર ચંદ્રવા, નીચે ગાલીચા, ઉપર મધ્યમાં સિંહાસન રાજશ્યામાજી બેઠા છે। આ બધાનું ધ્યાન કરાવતા કહે છે, સિંહાસનની ચારો તરફ ઘેરીને ચબૂતરા પર બ્રહ્માત્માઓ બિરાજમાન છે। શ્રી રાજશ્યામાજી સહિત બ્રહ્માત્માઓના શૃંગાર વસ્ત્ર આભૂષણોનું વિસ્તારથી તેઓ વર્ણન બતાવે છે। फिर चौक गिरद के गिरद छज्जे बन मोहलात, फिर लेत दूसरी भूम को फिर तीसरी चढ़ जात। आम प्रथम भूमનું પહેલા વર્ણન કરતા કરતા પછી ચાંદની ચોકમાં આવ્યા। રંગ મહેલના છજ્જા, ત્યાંથી દેખાતા વન, એની મહેલાતોનું વર્ણન કરી સુંદર સાથને સમજાવે છે। પ્રથમ ભોગનું વર્ણન પૂર્ણ થતા સીડી ચડીને બીજા ભોગની અંદર એમની સુરતાને પહોંચાડી। બીજા ભોગની લીલાનું વર્ણન કરી હવે ત્રીસરી ભોગમાં પહોંચ્યા છે। ચોથી નિરત કી વર્ણન હોત હે, એઠે પોઢન 5વી में
फिर छठी सुखपाल की हिंडोले झूले सातमी। गोविंदास ત્રીજી ભોમની ઝોપડસાળ ઠોર બડે દરવાજે વિશાલા સમજાવતા ત્યાં થતી લીલા અને નવરંગબાઈના નૃત્ય સાથે ચોથી નિરતની બાખરમાં પહોંચ્યા। ચોથી ભોમમાં પહોંચ્યા ત્યાંથી ચોથી ભોમનું વર્ણન બતાવી સુંદર સાતજીને કહીને પાંચમી ભોમ જ્યાં પોઢણીની લીલા થાય છે એ લીલા બતાવ્યા પછી છઠ્ઠી ભોમમાં જ્યાં બધી સખીઓ માટે સુખપાલ તૈયાર રહે છે એ લીલાનું વર્ણન કરી હવે સાતમી ભોમ જ્યાં હિંડોલાની સેવા છે સુંદર સાત હિંડોળામાં ઝૂલે છે। खट छप्पर है आठमी नवमी में सिंहासन तहां बैठे गिरद देख ही बहुत झलक नूर रोशन। खट छप्पर बहुत मोटो हिंडोळो जेमा राज्यत्यामानी साथे 12,000 सखीओ एक साथे बेसीने झूली शके छे। ये आठमी भोमनी अंदर छे ने त्यार पछी नवमी भोममां अनेक सिंहासन खुर्शी लागेली छे सोफा सेट लाग्या छे ज्यां बेसी नव भोम माथी आखा परमधामना दर्शन सुंदर साथ करी शके छे। तहां बैठे गिरद देखी चारे तरफ जोई शको छो बहुत झलक नूर रोशन परमधाम ने अंदर झळकातुं नूर त्याना प्रकाश त्यानी लीला त्याना आनंदनुं पान करे छे। जब पूरब तरफ बैठत तब देखत सातु घाट और ठोर अक्षर की वार न पार इन ठाठ। नवमी भूम में जયારે पूर्व दिशा तरफ बैठा होय तो पोताना सिंहासन पर बैठा बैठा બધા સુંદર સાતજીને पूर्व दिशा में जमुनाजीना किनारे रहेला 7 घाटना दर्शन थाय छे। दूर जोईए तो ते अक्षर भगवाननु अक्षरधाम एवो ज रंग महल जो सुंदर महल અને આ બધા સ્થાનોની અંદર વાર ન પાર ઈન ઠાઠ ત્યાંની સુખ સાહેબી ત્યાં આનંદ ત્યાંની ખુશાલીનો કોઈ પાર પાડ્યો નથી। बट पीपल चौकी बैठही मानिक और पुखराज या बिच धाम तालाब इहाँ खेले सैया संगराज। त्यार पछी दक्षिण दिशा तरफ दृष्टि करे त्या बट पीपलनी चौकी 4 वृक्षोनी चौकीओ बनेली छे। आ दिशामां आगळ माणिक पहाड़नी मधुरता मनोहरता देखाय छे। उत्तरनी अंदर पुखराज पर्वतनी मनोहर शोभाने जोई त्यां तो जमुनाजीना उद्गम स्थानना दर्शन थया। बराबर मध्यमां रंग महल अने होजकोसर तलावना दर्शन थाय छे। आ बधी ज लीला स्थलोने सखीओ श्रीराजजीनी साथे आनंदनी क्रीडाओ करे छे। तालाव मानिक बीच में 24 फुहारे उछलत 24 गुरजो चादरे कुंड लहरे तलाव। होजकोसर तलाव अने माणिक पहाड़ना बराबर मध्यमां 24 हांसनो महल छे। आ 24 गुरजोथी 24 फुहारानी प्रगटन थाय छे अने एमनुं जल नीचे लहराता तलाव विશે જઈને मोटा कुंडोनी अंदर पड़े छे एनी मनोहर शोभाना दर्शन थाय छे। फिर मानिक वर्णन होत है गिरद फिरती हवेलिए दोए बीच में दरवाजे एक गोल चौखूने के। त्यारबाद माणिक पहाड़ अने एने घेराईने आवेली मोटी मोटी हवेलीओनुं वर्णन लावदासजीए कर्युं छे। एक गोळ अने एक चौरस हवेलीनी बराबर मध्यमां दरवाजानी शोभा दर्शनीय बने छे। फिर गिरद के हिंडोले जहां बैठे 12,000 नहरे दो बाजू दे हुरे सैया रमते करे करार।
ખૂબ મોટા મોટા વિશાળ સ્તંભોની મહેરાબોમાં લાંબા લાંબા હિંડોળા ઝૂલે છે. એક એક ઝૂલા પર 12,000 સખીઓ શ્રી રાજશ્યામાજી સહિત બેસીને ઝૂલવાનો આનંદ લે છે. માણિક પહાડ ને ઘેરીને મહાનદ છે, જેના બંનેના તટો પર સુંદર દેહુરીઓ બનેલી છે. આ સુખદાયી સ્થાનોમાં આનંદ ક્રીડા કરીને બ્રહ્માત્મા સદા અખંડ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. નહરે 4 8 9 12 फिर आवे वन मोहलात, आगे मैदान देख के खेले चौगान में इत. 4 8 અને 12 કોણ વાળા ઝવેરોની મહેલો અને નહેરોની કતારો છે. ત્યાંથી પછી વનોના મહેલોના વર્ણન કર્યા. પશ્ચિમ આગળ બહુ મોટું મેદાન છે, પશ્ચિમનું ચોગાન, જ્યાં બ્રહ્માત્મા ચોગાનમાં અનેક પ્રકારની રમતો રમવા માટે પહોંચે છે. ફેર અલંગ વર્ણન કરે 4 હાર 16 દરબાર, 8 सागर टापू बीच में खेले परवर दिगार. सर्वप्रथम छोटी रांगनी हवेलियों 4 कतारों चारों तरफ शोभायमान છે. ત્યારબાદ અંતમાં બડી રાંગના અંતર્ગત 8 સાગર અને 8 સાગરોની વચમાં ટાપુ મહેલ બનેલા છે, જ્યાં શ્રી રાજ્ય અને શ્યામાજી સદૈવ આનંદની ક્રીડાના સ્થળ શોભા દે છે. फिर नवमी भूम से जाए पहुंची 10वीं आकाश, तहां से तले चौक 5 वारू है श्याम श्यामा जी खास. महामती लालदासजी परमधामના નવભૌમ 10મી આકાશીનું વર્ણન કરતા કહે છે, નવી ભૌમમાં ચારો દિશાઓમાં દૂર દૂર સુધી યાવત સામગ્રીની શોભા જોઈને 10મી ભૌમની આકાશીમાં પહોંચ્યા. ચાંદણીની શોભાને નિહાળતા જ ત્યાં આનંદમાં મન નાચવા લાગ્યું. ચાંદનીની નીચે પ્રથમ ભૂમમાં 5વા ચોકમાં મૂળ મિલાવામાં જઈ પહોંચ્યા, જ્યાં શ્રી રાજશ્યામાજી બ્રહ્માત્માઓ સહિત પાછા બિરાજમાન છે. चारों चौक उलंग के आए पहुंचे बीच द्वार, फिर आगे आए देखे चांदनी दो चबूतरो खेलनहार. હવે મૂળ મિલાવાથી મુખ્ય દરવાજા તરફ બહાર નીકળતા 4 ચોક ઉલ્લંઘીને જ્યારે મુખ્ય દરવાજે પહોંચીએ છીએ, જેને મુખ્ય દ્વાર કહ્યો દર્પણ રંગનો, પછી આગળ ચાંદની ચોકના દર્શન કર્યા. બંને તરફ ચબૂતરા છે, ચબૂતરાની ઉપર લાલ અને લીલા રંગના વૃક્ષ જ્યાં શોભે છે, ચબૂતરા મનોહર લાગે છે. सातों घाट फेर के 2 पुलों पर जमुना, चल आगे पीछे मरोड़ खाई पहुंची तालाब में लहरा. सातों घाट જેના નામ આપ્યા છે લાલદાસજીએ, કેલ ઘાટ, નીંબુ ઘાટ, અનાર ઘાટ, અમૃત ઘાટ, જામુન ઘાટ, નારંગી ઘાટ અને બટ ઘાટ. જે વન આવે તે વનના નામથી એ ઘાટનું નામ પડતું. જમનાજીની ઉપર કેલ અને વડના જ બે પુલ છે. ઉત્તર અને દક્ષિણમાંથી પ્રવાહિત થતી જમનાજી લહેરાતી પશ્ચિમની તરફ વળાંક લઈને હોજકસર તલાવમાં જઈને મિલન કરે છે, વિલીન થાય છે. ગિરદ તલાબ ટાપુ બરનન બન ચૌફેર ગિરદવાય, अन बन लगता आगे दूब बन सब जरद रंग सुहाय. હોજકોસર તલાવના મધ્યમાં ટાપુ મહેલની શોભા નિરાલી લાગે છે. હોજકોસર તલાવની પાળ પર ઘેરાઈને 5 વૃક્ષોની 5 હાર દેખાય છે. પશ્ચિમમાં ફૂલબાગ અને નોરબાગની આગળ અન્નવન અને
ડૂબવાના પછી પીળા રંગના માલુમ પડે છે અન્ન વન જાણે ડાંગર હોય ઘઉં હોય પાકીને સુકાઈ જાય ને આપણા અહીં હરિયાળી વાળા જે ખેતરો પીળા રંગના ભાસે છે સરસવના ખેતર કેવા દેખાય એવી પરમધામની સુંદર શોભા છે इन आगे मैदान है फिर फूल बाग करे नजर सो बाग तले सो ऊपर शोभा सुनते हो जाए फजर આની આગળ ચાલો એટલે પશ્ચિમનું ચોગાન છે અહીં ત્રિકોણ મેદાનનું વર્ણન કરી ફૂલબાગની શોભા દેખાય છે જ્યાં પર ફૂલબાગ છે અને એના નીચે નુરબાગની પણ શોભા નુરબાઈ બગીચા છે આ બધી શોભાને સાંભળતા સાંભળતા સવાર થઈ જાય છે फिर लाल चबूतरे आए के आए चारों वन पुखराज हजार गुरज गिरदवाए चारों दरवाजे खेले श्रीराज धाम वर्णन ने बतावता श्रीजी महाराज सुंदर सातના મુખથી લાલદાસજીના મુખથી સાંભળે છે ત્યાંથી હવે ઉત્તર દિશામાં ચાલતા લાલ ચબૂતરાનો અહીં અલગ મહિમા છે અહીં ચબૂતરા પર લાગીને બળાવાનું મધુવન અને આદ દિશામાં આગળ જતા મધુવન આવે છે બળાવન અને પૂર્વની તરફ તાડવનના વિશાળ વૃક્ષોની શોભા અને મહાવનથી લાગીને પુખરાજ પર્વતનો ઘેરાવ જ્યાં હજારો બુર્જ બનેલા છે પુખરાજના ચારો દરવાજામાં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા આત્માઓની સાથે સદૈવ આનંદની લીલા કરે છે એના દર્શન સુખ મળે છે आठ पेड़ पुखराज के तले बंगले जमुना मूल आगे पटी जमुना खुली मरोर खाई नीले पुल सुल पुखराज पहाड़ में 5 वृक्षों बराबर वच्चेमां बे उत्तर पश्चिमनी घाटी तथा पूर्व में बंगलाना 8 वृक्षों समान मुख्य खंड है। बंगलोनी नीचे जमुनाजी उद्गम मूल कुंड है। थोड़े दूर जमुनाजी ढंकाई ने चाले छे पछी आगर चालीने खुली प्रवाहित थाय छे। आगर दक्षिण में वळांक लईने केडना पुल पासे मळी अने पछी छेक आगर चाली गई। दोनों पुलों बीच में 7 घाट कहे छुटक दे हुरी 3 में आगे चली तालाब केलना पुल अने वटना पुल ने बराबर वच्चेमां मध्यमां 7 घाटनी विशेष महिमा छे। जमुनाजीना किनारा पर एक देहरी ने चबूतरा देखाय छे। वटपुलनी आगळ जमुना नदी पश्चिम होजकोसर तलावमां जईने मळे छे। कुंजवन इन बीचे वृत होय वर्णन दिन रह्या प्रहर पीछला राज श्यामा जी उठ पूछे सयन। एनी वच्चे कुंजवननी शोभानुं वर्णन धाम वर्णन में करता कहे छे त्यां सायं 3 वाग्यानो समय थाय छे त्यारे राज्य ने श्यामाजी विश्राम करीने उठे छे। संध्याना समयमां अने ब्रह्मात्माओने सायंकालीन संध्याकालीन कार्यक्रममां विषय पर परामर्श करे छे। कौन घाट आज जाएंगे पूछ के पहुंचे तीत एक प्रहर विलास किया 2 प्रहर विहरत। परमधाम में राज्य श्यामाजी एकत्र मळी संध्याना समय में सखियों ने पूछे छे कहो आज क्या रमवा जाओ छे क्या लीला करी छे आज कया घाट पर सैर करवा जवुं छे क्या जवानी इच्छा छे पूछीने नियत स्थान माटे प्रस्थान करे छे। वननी अंदर 3 वाग्याथी लईने 6 वाग्या सुधी सखियो विहार करे छे। 6 वाग्या पछी लई 9 वाग्या सुधी पछी नृत्यनो समय थाय छे। एना उपरांत
શ્રીજી મહારાજ કહે છે પરમધામમાં લીલા વિલાસ થાય છે. ફેર પૌડે પાંચવી પ્રાત ઉઠે ન ઠોર, तीसरी भौम पधारत शोभा है जोर. પાંચમી ભૌમમાં શ્રી રાજ્ય અને શ્યામાજી સખીઓ સહિત શયન કરે છે. સવારમાં ઉઠી ત્રીજી ભૌમમાં પધારે છે. અહીં છજ્જા અને દહેલાનની શોભા ખૂબ નિરાલી દેખાય છે. आरोग पौड़े भौम तीसरी खेले चौक में साथ, श्री राजे आज चित्त धरी खेल दिखाऊं पकड़ हाथ. દિવસે જમવાના સમય ઉપરાંત શ્રી રાજ્ય અને શ્યામાજી નીલા પીલા મંદિરના મધ્યમાં વિશ્રામ કરે છે. ત્યારે ચોકમાં સખીઓ આનંદની ક્રીડાઓ કરતી હોય છે. શ્રી રાજ્યને આ ચિત્તમાં વિચાર કરી લીધો છે કે સખીઓનો હાથ પકડીને સંસારમાં માયાનો ખેલ બતાવવા માટે લઈ જવી છે. ખેલ દિખાવન કી જો ભય રદ બદલ શક, ભૂત ભવિષ્ય और वर्तमान सब हित दिखाया हक. ખેલ દેખાવાની ઈચ્છાને લઈને પુનઃબ્રહ્મ પરમાત્મા અને સુંદર સાત સખીઓને પ્રેમ સંવાદ થયો, ઈશ્કનો ઝઘડો થયો. પુનઃબ્રહ્મ પરમાત્માએ ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાનનો સંપૂર્ણ વિચાર કરી યોજના બનાવી લીધી. ફેર ઈશ્ક રબદ ખિલવત કી મજબૂર કરી મોમિન હે, આય તલે વિરાજત હોય આપ में ચેતન. ત્યારબાદ પ્રથમ ભૌમમાં સર્વ સુંદર સાત સખીઓને રાજ્ય મૂળ મિલાવવામાં એકત્રિત બન્યા હતા, બેસાડ્યા. ત્યાં બેસતા જ એમની વચ્ચે પ્રેમમય વાર્તાલાપ શરૂ થયો. બ્રહ્માત્માઓને પરમધામ અને સંસારની પૂર્ણ જાણકારી આપીને સચેત કર્યા શ્રી રાજ્યએ. પુનઃબ્રહ્મ પરમાત્માએ સાવધાન કરતા કહ્યું કે તમે માયામાં જઈ મને પણ ભૂલી જશો. તમે સચેત અને હોશિયાર રહેજો. હવે હું ખેલ બતાવું છું. અચ્છા ઈચ્છા ભઈ ભગવાન પર આए बीच सुपन, फिर रूहों पर हुक्म हुआ ब्रज में भये कठोर सयन. અને આ ઈશ્કર વદના ઝઘડા પછી ધનીએ ના કહી તોય સખીઓએ માગણી કરી. ત્યારે રાજ્યએ સખીઓને માટે માયાનો ખેલ બનાવવા માટે અક્ષર ભગવાનને પોતાની આજ્ઞા કરી. અક્ષર ભગવાનની ઈચ્છા પ્રગટ કરાવી અને જાઓ આજ્ઞા કરી તમે સંસારની રચના કરો. અને આ સંસારની રચના થઈ અને પછી આ સંસારમાં સખીઓ રાજ્યના હુકમથી સર્વપ્રથમ વ્રજમંડળમાં એક સાથે અવતરી થઈ. 11 वर्ष 52 दिन पीछे पहुंचे वृंदावन, एक रात तहां रहे फिर तीसरा उत्पन्न. ત્યારબાદ પરમધામની આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ બ્રહ્માત્મા સુંદર સાથ 11 વર્ષ અને 52 દિવસ સુધી વ્રજમંડળમાં ગોપીઓ બન્યા અને ધણી કૃષ્ણ બની અવતરિત થઈ લીલા કરતા રહ્યા. આ કાલ માયાનું બ્રહ્માંડ હતું પૂર્ણ નિંદ્રા અને અજ્ઞાનમાં હતું. ત્યાર પછી બીજા બ્રહ્માંડમાં યોગ માયાના બ્રહ્માંડમાં અર્ધ નિંદ્રા અર્ધ જાગૃતિમાં પહોંચ્યા. એક અખંડ રાત્રિ સુધી ત્યાં લીલા રમણ કર્યા અને સખીઓની ઈચ્છા અધૂરી રહી જતા હવે ત્રીજા બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઈ. तहां रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, 63 बरस तहां रहे वायदा किया इस ठाम. महामती लालदासजी महाराज વિતક ગ્રંથના માધ્યમથી સુંદર સાતજીને યાદ અપાવતા કહે છે યોગમાયાના બ્રહ્માંડમાં રાસલીલા રમ્યા પછી પરમધામમાં જાગ્યા પણ સખીઓની ઈચ્છા અધૂરી હતી એટલે પરમધામના
સચિદાનંદ સ્વરૂપે પોતાના હુકમને શ્યામ સ્વરૂપે બરારબમાં મહમ્મદ સાહેબ પર મોકલ્યા. એમણે સંસારની અંદર 63 વર્ષની એમની લીલા ચાલી અને પરમધામમાં કોલ કર્યા હતા, મેં રૂહ અબની ભેજૂંગા ભેસ લેસી તુમ માફક દેસી અરસ કી નિશાનિયા તુમ જાગોગે નહીં ત્યોં કર. ધણીએ પોતે વચન આપ્યા હતા, વાયદો કર્યો હતો કે હું આવીશ જગાવવા, અને જગાવવા માટે પોતે 2 જામાની લીલામાં પોતે પધાર્યા. લીલાને વર્ણન કરતા લાલદાસજી કહે છે, રૂહ અલ્લાહ 10મી મીને રહે બરસ 74 ताई 313 मिले पाई कुरान में पटंतर. આમ પરમધામમાં આપેલા કોલ પ્રમાણે મોહમ્મદ સાહેબે કુરાનમાં લખ્યું છે પ્રમાણે 10મી સદીના અંતર્ગતમાં શ્યામા મહારાણી ફરીથી પુનઃ નિજાનંદ સ્વામી સદગુરુ દેવચંદ્રજીના રૂપમાં સંસારમાં મતુ મહેતાને કુંવરબાઈને ત્યાં પ્રગટ થયા. એમની લીલા 74 વર્ષ સુધી ચાલી અને એમના સાનિધ્યમાં 313 બ્રહ્મ આત્માઓને ઓળખીને જગાડી. આ બધાયના પ્રમાણ કુરાનની અંદર પહેલેથી જ પરમધામમાં હુકમે વેદ કતેબ મેં લાખો લીખે નિશાન લખવામાં આવ્યા છે. ये संक्षिप्त वीरत का एक कहया सुकन विस्तार इत बहुत है सब ठौर पावे मोमिन. સવાર સવારમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં પ્રાતઃકાલીન વૃત્તમાં થવા વાળી પરમધામની સંચારના સંક્ષિપ્તમાં એના વર્ણનમાં મહામતી પ્રાણનાથજીએ એમના સાનિધ્યમાં સુંદર સાતજીને સંભળાવ્યું કે આ લીલાનો બહુ જ વિસ્તાર થશે. ये बीरत श्री राज सुनत है सब होत रुदन अरुण उदे सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रातः का समय. આમ પરમધામની વિરત ચર્ચા શ્રવણ કરતા કરતા સૂર્યોદય થઈ ગયો. ત્યાં સુધી સુંદર સાત અને શ્રીજી સાંભળતા રહ્યા. સેવાની આરાધનામાં માનવા વાળા બધા સુંદર સાત પોતપોતાના સેવા માટે તત્પર થયા અને ત્યારે પ્રાતઃ કાળનો સમય થઈ ચૂક્યો છે. મહામતી કહે મોમિનો ये आठों प्रहर की बीतक अब स्वरूप साथ को देत है सो कहूँ सो बाहक सो कहूँ सो बाहक. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. पद्मावती पुरी धाम की जय. महामती श्री लालदास जी महाराज की जय. महामती કહે મોમિનો. મહામતી લાલદાસજી કે છે સુંદર સાધજી, અત્યાર સુધી મેં તમને અષ્ટ પ્રહરની વિતક સંભળાવી. પદ્માવતી પુરી ધામમાં ધણીના સાનિધ્યમાં કેવી રીતે લીલા ચાલતી. અબ સ્વરૂપ સાથ કો દેત હૈ. હવે આઠો પ્રહર પછી વિતકના વર્ણનની શરૂઆત કરી. હવે બ્રહ્માત્માનો સ્વરૂપ સુંદર સાથની શોભા પ્રદાન કરવામાં આવી કે એમને ધણીએ પોતાનું સ્વરૂપ માનીને કેટલું ધ્યાન અને શ્રવણ કરે છે. પરમધામમાં કોની કોની આત્મા રમણ કરે છે. કહી આ પ્રસંગને વિરામ આપ્યો. પ્રકરણ 71 પૂર્ણ થાય છે, જેની ચોપાઈ છે 88. અત્યાર સુધી વિતક ગ્રંથની કુલ ચોપાઈ 4332 પૂર્ણ થઈ. પ્રાણાધાર સુંદર સાધજી સંપૂર્ણ વિતક ગ્રંથ અને અષ્ટ પ્રહરની સેવા પૂજા ગુજરાતીમાં ભાવાનુવાદ કરવા મારા ગુરુજી શ્રી ચેતન દત્તજી શાસ્ત્રીજી ધર્મગુરુ પદ પર હતા. સાથે જ ગુડાવાલા પન્નાલાલજી મહારાજ પદ્માવતી પુરી ધામજી બંગલાજી મંદિરના પૂજારી હતા.
गुरुजी श्री धनीदास जी मास्टर, गुरुजी श्री धामी बाबा जी महाराज, गुरुजी श्री दयालदास जी महाराज, गुरु श्री किशनदास जी महाराज अनेक गुरुजनों पासे बेसी मने पद्मावतीपुरी धाम में बाणी वितकनी चितवनी चर्चा શીખવાનો અવસર એમણે આપ્યો। आज એ ગુરુ ચરણોમાં એ ગુરુ ઋણને અદા કરવાનો સુંદર અવસર આવ્યો છે। અને આજ શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિર પીપળાતાથી પદ્માવતીપુરી ધામમાં તાલીમ લઈ તૈયાર થનાર વાણી વિશારદ આચાર્ય જગદીશ ચંદ્ર ભટ્ટ જેઓના નિવાસ સ્થાને શ્રી બાઈજીરાજ મહારાણીની अखंड ज्योति 400 वर्ष थी प्रज्वलित थई सुंदर साधजीनी कामनाओं पूर्ण करे छे एवा स्थान में बेसी आज मारी लाडली दीकरी स्नेहा एना जन्म दिवस निमित्ते आ सर्व कथानुं फळ एना जीवन में अने सुंदर साथना जीवन में रिद्धि सिद्धि समृद्धि अर्पे सुख शांति अने आनंद मळे जीवन पूर्ण सफलता पहुंचे एवी भावना थी